This is a wonderful time which our God has given to us. So we can give praise and thanks to the Lord. This is a Malayalam and English section. Will be translated into English. Praise the Lord. And after that, there will be an English section. Praise the Lord. So everybody please join with us. Our God will heal you. Our God can deliver you. Praise the Lord. I was driving my car around 3 hours today. Praise the Lord. From North UK to London. It 3 hours distance was there. I feel a little bit tired, but it's not that much. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you very much. God bless you. We can pray 1 minute this session. Everybody please raise your hand. Please share this gospel message. When you are sharing, praise the Lord, our God will honor you because you are also spreading the word of God to the nations. Praise the Lord. Hallelujah. Please raise your hand. You can pray 1 minute. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, I pray for each one of them. Father, I pray for the people, those who are watching online, the people are hearing the Spirit of God. Father, especially I pray for all the people are in Kerala. This 1 hour time we are preaching this gospel, especially for them, and also this for all the nations we are translating to English. Heavenly Father, thank you for your touching everybody's heart when the time of preaching this word of God. Heavenly Father, let this word of God reach to the unreached areas, especially in all the African countries and UK and European countries, Australia and USA and Canada and all the Asian countries, including Middle East and all the countries, and in our mother country too, India. Heavenly Father, I pray for all the people, those who are joining in this group, those who are participating in this group. Father, bless them, Father. Filled with more anointing and power. Once again, more I pray for each one of them. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you very much. Okay. Now, Dr. Freddie Varghese is joining from India. Praise the Lord, leading the worship. After that, we'll be translating to the speech. Praise the Lord. Dr. Freddie, can you please say hi to the world? Praise the Lord. Hallelujah. It's a great joy and honor to be with you all. Tonight, God is going to talk to us from His Word and through the time of praise and worship. May God bless you all. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. We can participate with the praise and worship. This will be amazing, wonderful worship. And the 30 minutes time from now onwards, everybody please join with us. God bless you. Thank you. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഇന്ന് ഈ രാത്രി സമയം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടി വരുവാൻ വലിയവനായ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രത്യേകാൽ ഹല്ലേലൂയ ഷേക്ക് ദ നേഷൻസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കൂടി ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുവാനും അതേസമയം കർത്താവിനെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തെ ഹല്ലേലൂയ പാടി ആരാധിക്കുവാനും കിട്ടിയ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രികാലം നാം ഒരുമിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നമ്മെ മറന്നുപോകാത്തവൻ, നമ്മെ കരുതുന്നവൻ, ഹല്ലേലൂയ നമ്മെ നന്നായി അറിയുന്നവന്റെ കരത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് രാത്രികാലമായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രികാലം അവന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ മഹത്വം ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. നാം ചില ഗാനങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമ്മുടെ വലിയവനായ കർത്താവിനെ പാടി ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിൻ സ്നേഹം മാറുമേ, യേശുവാണെന്റെ സ്നേഹിതൻ, എന്നെ മുറ്റും അറിയുന്നവൻ, എൻ ജീവന്റെ ജീവനാണവൻ. ലോകത്തിൻ സ്നേഹം മാറുമേ, യേശുവാണെന്റെ സ്നേഹിതൻ, എന്നെ മുറ്റും അറിയുന്നവൻ, എൻ ജീവന്റെ ജീവനാണവൻ. എന്നുള്ളം ക്ഷീണിക്കും നേരം ഞാൻ പാടും
യേശുവിൻ ഗീതം ചിറകിൽ ഞാൻ പറന്നുയരും ഉയരത്തിൽ നാഥൻ സന്നിധേ എന്നുള്ള ക്ഷീണിക്കും നേരം ഞാൻ പാടും യേശുവിൻ ഗീതം ചിറകിൽ ഞാൻ പറന്നുയരും ഉയരത്തിൽ നാഥൻ സംഗീതേ വീഴുമ്പോൾ താങ്ങുമെൻ പ്രിയൻ കരയുമ്പോൾ മാറിൽ ചേർക്കും താൻ തോളിലേറ്റും കണ്ണീരൊപ്പം ഉയർച്ച നൽകി മാനിക്കും വീഴുമ്പോൾ താങ്ങും എൻ പ്രിയൻ കരയുമ്പോൾ മാറിൽ ചേർക്കും താൻ തോളിലേറ്റും കണ്ണീരൊപ്പം ഉയർച്ച നൽകി മാനിക്കും എന്നുള്ളം ക്ഷീണിക്കും നേരം ഞാൻ പാടും യേശുവിൻ ഗീതം ചിറകിൽ ഞാൻ പറന്നുയരും ഉയരത്തിൽ നാഥൻ സന്നിധേ എന്നുള്ളം ക്ഷീണിക്കും നേരം ഞാൻ പാടും യേശുവിൻ ഗീതം ചിറകിൽ ഞാൻ പറന്നുയരും ഉയരത്തിൽ നാഥൻ സന്നിധേ മണ്ണാകുമീ ശരീരവും മൺമയമാ സകലവും വിട്ടങ്ങു ഞാൻ പറന്നിടും ശാശ്വതമാ ഭവനത്തിൽ മണ്ണാകുമീ ശരീരവും മൺമയമാ സകലവും വിട്ടങ്ങു ഞാൻ പറന്നിടും ശാശ്വതമാ ഭവനത്തിൽ എന്നുള്ള ക്ഷീണിക്കും നേരം ഞാൻ പാടും യേശുവിൻ ഗീതം ചിറകിൽ ഞാൻ പറന്നുയരും ഉയരത്തിൽ നാഥൻ സന്നിധേ എന്നുള്ള ക്ഷീണിക്കും നേരം ഞാൻ പാടും യേശുവിൻ ഗീതം ചിറകിൽ ഞാൻ പറന്നുയരും ഉയരത്തിൽ നാഥൻ സന്നിധേ ലോകത്തിൻ സ്നേഹം മാറുമേ യേശുവാണെൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്നെ മുറ്റും അറിയുന്നവൻ എൻ ജീവൻ ജീവനാണവൻ ലോകത്തിൻ സ്നേഹം മാറുമേ യേശുവാണെൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്നെ മുറ്റും അറിയുന്നവൻ എൻ ജീവന്റെ ജീവനാണവൻ എന്നുള്ള ക്ഷീണിക്കും നേരം
ഞാൻ പാടും യേശുവിൻ ഗീതം. ചിറകിൽ ഞാൻ പറന്നുയരും, ഉയരത്തിൽ നാഥൻ സന്നിധി ഞാൻ പറന്നുയരും, ഉയരത്തിൽ നാഥൻ സന്നിധി. എന്നുള്ളം ക്ഷീണിക്കും നേരം ഞാൻ പാടും യേശുവിൻ ഗീതം. ചിറകിൽ ഞാൻ പറന്നുയരും, ഉയരത്തിൽ നാഥൻ സന്നിധി. ചിറകിൽ ഞാൻ പറന്നുയരും, ഉയരത്തിൽ നാഥൻ സന്നിധി. ഒരിക്കൽ കൂടി. എന്നുള്ളം ക്ഷീണിക്കും നേരം ഞാൻ പാടും യേശുവിൻ ഗീതം. ചിറകിൽ ഞാൻ പറന്നുയരും, ഉയരത്തിൽ നാഥൻ സന്നിധി. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം നാം അവനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് രാത്രികാലം നാം അവനെ പാടി ആരാധിക്കുമ്പോൾ നാം പാടിയതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹം മാറിപ്പോകും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ അറിയുന്നവരൊക്കെയും മാറിപ്പോകും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ആരൊക്കെ മാറിപ്പോയാലും ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ വീഴ്ചയിൽ താങ്ങുന്നവൻ, എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നവൻ, എന്റെ ഉത്തമ സ്നേഹിതനാണ് ഇന്ന് രാത്രികാലം ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം അവനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് രാത്രികാലം അവനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ, ഹല്ലേലൂയ, വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ യാത്രയിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുമ്പോൾ, പലപ്പോഴും നാം ക്ഷീണിതരായി തീരുമ്പോഴും, ഹല്ലേലൂയ, അതിന്റെ മധ്യേയും, ഹല്ലേലൂയ, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നുവെന്ന് അരുളി ചെയ്തവന്റെ വാഗ്ദത്തം ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ, വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ വലിയവനായ കർത്താവിനെ നമുക്ക് പാടി ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. വാസികളെ യഹോവയ്ക്കാർപ്പിടുവിൻ, ഭൂവാസികളെ യഹോവയ്ക്കാർപ്പിടുവിൻ, സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതി പാടുവിൻ, സംഗീതത്തോടെ വന്നു കൂടുവിൻ, സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതി പാടുവിൻ, സംഗീതത്തോടെ സ്തുതി പാടുവിൻ. അവൻ നല്ലവനല്ലോ, ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ, സ്തുതി എന്നും അവന്. അവൻ നല്ലവനല്ലോ, ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ, സ്തുതി എന്നും അവന്. ഭൂവാസികളെ യഹോവയ്ക്കാർപ്പിടുവിൻ, ശക്തിയോടെ. ഭൂവാസികളെ യഹോവയ്ക്കാർപ്പിടുവിൻ, സംഗീതത്തോടെ വന്നു കൂടുവിൻ, സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതി പാടുവിൻ, സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതി പാടുവിൻ, സംഗീതത്തോടെ വന്നു കൂടുവിൻ. അവൻ നല്ലവനല്ലോ, ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ, സ്തുതി എന്നും അവന്. അവൻ നല്ലവനല്ലോ, ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ, സ്തുതി എന്നും അവന്. ഭൂവാസികളെ യഹോവയ്ക്കാർപ്പിടുവിൻ, ഭൂവാസികളെ
കാത്തിടുവീൻ. യഹോവ തന്നെ ദൈവമെന്നറിവിൻ, അവൻ നമ്മെ മെനഞ്ഞുവല്ലോ. യഹോവ തന്നെ ദൈവമെന്നറിവിൻ, അവൻ നമ്മെ മെനഞ്ഞുവല്ലോ. അവൻ നമുക്കുള്ളവൻ, നാം അവനുള്ളവർ, അവനെ വാഴ്ത്തിയിടുവിൻ. അവൻ നമുക്കുള്ളവൻ, നാം അവനുള്ളവർ, അവനെ വാഴ്ത്തിയിടുവിൻ. അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയാ, അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നു. അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നു പാടുവോ. യേശു അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും. അവന് ഭൂവാസികളെ യഹോവയെ കാത്തിടുവീൻ. ഭൂവാസികളെ യഹോവയെ കാത്തിടുവീൻ. സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതി പാടുവീൻ, സംഗീതത്തോടെ വന്നു കൂടുവീൻ. സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതി പാടുവീൻ, സംഗീതത്തോടെ വന്നു കൂടുവീൻ. അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയാ. സന്തോഷത്തോടെ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും. അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയാ സ്തുതി എന്നും. അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും. യഹോവ തന്നെ വിശ്വസ്തനെന്നറിവൻ, അവൻ നമ്മെ വിടുവിച്ചല്ലോ. യഹോവ തന്നെ വിശ്വസ്തനെന്നറിവൻ, അവൻ നമ്മെ വിടുവിച്ചല്ലോ. അവൻ നല്ല ഇടയൻ, തന്റെ ആടുകൾ നാം അവനെ വാഴ്ത്തിയിടുമേ. അവൻ നല്ല ഇടയൻ, തന്റെ ആടുകൾ നാം അവനെ സ്തുതിച്ചിടുമേ. അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും. അവൻ നല്ല ശബലന്റെ സ്തുതി എന്നു. യേശു അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും. അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും. അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നു. ശക്തിയോടെ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും. ഭൂവാസികളെ യഹോവയെ കാത്തിടുവിൻ. ഭൂവാസികളെ യഹോവയെ കാത്തിടുവിൻ. സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതി പാടുവിൻ, സംഗീതത്തോടെ വന്നു കൂടുവിൻ. സംഗീതത്തോടെ പാടുവിൻ, സംഗീതത്തോടെ വന്നു കൂടുവിൻ. അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും. അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ. അവൻ നല്ലവന ശമനമനല്ലോ സ്തുതി എന്നും. അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി. അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ. അവൻ നല്ലവനല്ലോ സ്തുതി പറയുവാൻ കഴിയുമോ? അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ വല്ലവനല്ലോ. എന്റെ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം, അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ. അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, അവൻ നല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്നും. അവൻ നല്ലവൻ ശകല
ശക്തിയോടേറി അവൻ നല്ല ശമനം തകരാരാ തകരാരകലേ അവൻ നല്ലവനല്ലോ എന്നുമുള്ളത് അവൻ വന്നവനല്ലോ സ്തുതി യേശുവേ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ വല്ലവനല്ലോ അവൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ എന്റെ യേശുവിനെ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയയുള്ളത് അവൻ വല്ല യേശുവേ ശക്തിയോടെ സ്തുതി എന്നും അവന് അവൻ നല്ലവനല്ലോ പറയുവാൻ കഴിയുമോ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയായി സ്തുതി എന്നും അവന് അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയായെന്നുമുള്ളത് അവൻ വല്ലവനല്ലോ സ്തുതി എന്റെ യേശുവേ സന്ദരിബാനാ ദിഗേ ശങ്കാനാ ശ്രീനഗരന്തേരേ ജഗദഗദാനാ ജഗദേ അവൻ നല്ലവനൽ യെസ് യെസ് we come mama ശമനത്തെ രഗദാ അവൻ വല്ലവനല്ലോ ഓരി ബശരാരാരേ തിരരാരാരാ ജരമാനാ റിബേ ശങ്കരാരാ ജുഡമന്തഗരന്തേരേ ദിഗദഗരാര ഗദഗദാനാ നഗരന്തഗരൻശാരാ ജഗദഗദീ ബശഗദാരേ Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. ഇന്ന് രാത്രികാലം നാം പാടിയതുപോലെ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അവനെ ആരാധിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നു മാത്രമാ ഹാലലൂയ അവൻ നമ്മോടുള്ള ദയ എത്ര വലുതാ ഹാലലൂയ ആകാശവും ഭൂമി മാറിപ്പോയാലും ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളം ഇരച്ച് കലങ്ങിയാലും ഹാലലൂയ പർവ്വതം സമുദ്ര മധ്യേ വീണാലും അവൻ എന്നോടുള്ള ദയ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകുകയില്ല. ഇന്ന് രാത്രികാലം എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ നിന്റെ ദയ എന്നോടുള്ളത് എത്ര വലുതാണ്. ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് രാത്രികാലം അവനെ സന്തോഷിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം സന്തോഷിക്കുവാനും ഹല്ലേലൂയ അവനെ ആരാധിക്കുവാനും കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഹല്ലേലൂയ നല്ലവനായതുകൊണ്ടാ ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളതുകൊണ്ടാ ഹല്ലേലൂയ സംഗീതക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളത് ഹല്ലേലൂയ അഹരോൻ ഗ്രഹം പറയട്ടെ അവന്റെ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളത് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം പറയട്ടെ അവന്റെ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളത് യഹോവ ഭക്തന്മാർ പറയട്ടെ അവന്റെ ദയ എന്നേക്കും ഉള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ നാം ഇതുവരെ വന്നത് ഹല്ലേലൂയ
നാം ഇതുവരെ നിന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, അതവന്റെ കൃപയൊന്നു മാത്രമാണ്, അതവന്റെ ദയൊന്നു മാത്രമാണ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് സ്വയമേ പുകഴുവാനോ നമുക്ക് പ്രശംസിപ്പാനോ ഒന്നുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവ പൈതലേ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നമുക്ക് സ്വയമേ പുകഴുവാനൊന്നുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പുകഴുവാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് പ്രശംസിപ്പാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അവന്റെ ദയയിലൊന്നു മാത്രമാ, അത് അവന്റെ കരുണയിൽ മാത്രമാ. ഹല്ലേലൂയ. അത് അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ മാത്രമാ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ ശാന്തരെ, ഇന്ന് രാത്രി കാലം, ഹല്ലേലൂയ, അവനോട് നന്ദി പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, എണ്ണമറ്റ നന്മകൾ നമുക്ക് നൽകി. നാം ചോദിച്ചതിൽ നിന്നച്ചത് അത്യന്തപരമായി, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു മുടക്കവും വരാതെ, ഒരു മുട്ടും ഭവിക്കാതെ നമ്മെ ഇതുവരെ നടത്തിയവൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ വർഷത്തിന്റെ 2ാം മാസത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ, ഈ 2ാം മാസത്തിലേക്ക് നാം വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് ചുറ്റും ലോകം, ഹല്ലേലൂയ, അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാതെ പകച്ചു നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലിന്, അവനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഒരു മുടക്കവും വരാതെ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, തന്റെ ജനത്തിന്റെ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, കാലിന്റെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും തന്റെ ജനത്തിന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചവൻ, ഇന്ന് രാത്രികാലം അവന്റെ വിശ്വസ്തത എത്ര വലുതാ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പുകഴുവാനും പ്രശംസിപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവന്റെ കൃപയിലൊന്നു മാത്രമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു, പൗലോസ് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ കൃപയൊന്നു മാത്രമാണ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, കർത്താവേ, ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കൃപയൊന്നു മാത്രമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി എന്ന പോലെ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചത് അത് നിന്റെ കൃപയൊന്നു മാത്രമാണ്. പല സമയത്തും, ഹല്ലേലൂയ, പല നേരത്തും ശത്രുവായവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ വേണ്ടി ഉന്നം വെച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിലും എന്നെ സൂക്ഷിച്ചത് നിന്റെ കൃപയാ. ഇന്ന് രാത്രികാലം എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നപ്പാ, നിന്റെ കൃപയൊന്നു മാത്രം കർത്താവേ. ഓ മഹാ കൃപയ്ക്കാ അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, നിൻ മഹാ കൃപയ്ക്കാ അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. പാടുവാൻ കഴിയുമോ? നിൻ മഹാ അതരകത്തുള്ളത് കൃപയ്ക്കാ അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, നിൻ മഹാ കൃപയ്ക്കാ അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെ നിന്നുടെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു, നിത്യമാ സ്നേഹിച്ചെന്നെ തന്നെ പുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു. മഹാ കൃപയ്ക്കാ അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും, നിൻ
യേശുവേ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങയെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. അന്നവസ്ത്രാദി നന്മകളെ എണ്ണമില്ലാതൻ ചൊരിഞ്ഞു. തിന്മകൾ സർവത്തിൽ മേലല്ലേ. കൺമണി പോലെ കാണുന്നു നീ. അതുവാൻ കഴിയുമോ? നിൻ മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. യേശുവേ നിൻ മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. നിൻ മഹാ അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. നിൻ മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में. प्रेम किया है आनंद प्रेम से. दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए. अनोखा प्यार है तेरा. करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा. करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. मिलके गाए अनोखा प्यार. यस लॉर्ड है तेरा. करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा. करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. निन महा കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നു. ആദരങ്ങളെ തുറന്ന് നിൻ മഹാ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. അങ്ങേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നും. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഹല്ലേലൂയ നാം പാടിയതുപോലെ നാം ആയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ മഹാകൃപയാൽ അത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം സ്തുതിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം അവനോട് നന്ദി പറയുവാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മഹാകൃപ മാത്രമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. It is by His grace we have come this far. Nothing alone. It is just by His grace. Hallelujah. Each day we experience the newness of His grace. We experience the newness of His mercy. Every moment, every walk of our life. Hallelujah. നാം പാടിയതുപോലെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി. ഇന്ന് രാത്രികാലം
ഹല്ലേലൂയ. ഇതുവരെ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് എൻ്റെ കർത്താവിനെ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരികയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹല്ലേലൂയ, അവൻ എന്നോടുള്ള അവൻ്റെ കൃപ അത്ര വലുതാ. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ കർത്താവേ, ഈ നല്ല സമയത്തിനായി അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ സന്നിധിയോടടുത്ത് വരുവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പാ, ചില നിമിഷം ചില ഗാനങ്ങൾ പാടി നിന്നെ ആരാധിക്കുവാൻ കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ വല്ലഭത്വം കാണുവാൻ, നിന്റെ മഹത്വം ദർശിക്കുവാൻ ഓരോ നിമിഷവും നീ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പാടിയതുപോലെ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കൃപയൊന്നും മാത്രമാണ്, ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ദയൊന്നും മാത്രമാപ്പാ. നിന്റെ കൃപയിൽ തുടർന്ന് വസിപ്പാൻ, നിന്റെ കരുണയിൽ ഇനിയും അധികം ജീവിക്കുവാൻ ഉള്ള കൃപയും ബലവും ഞങ്ങൾക്ക് പകരണം അപ്പാ. ഞങ്ങൾ നിന്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തിരുകൃപ കൂടെ ഇരിക്കണം, നിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തണം, തിരുസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ മറക്കണം, നിന്റെ വരവനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സ്തോത്രം. മാനോ മഹത്വം അങ്ങയ്ക്ക് സകലവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മലയാളത്തില് ബൈബിൾ ടീച്ചിങ് വാൽക്കത്തെ ഒരു സെഷൻ എടുക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ടീച്ചിങ് അല്ല, പ്രീച്ചിങ്. പ്രൈസ് അല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ വചനം പഠിക്കാം. പ്രൈസ് അല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എടുക്കാനായിട്ട് ഇന്നലെ മണ്ടേയും കൂടി എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. മണ്ടേ ഞാൻ മിഷൻ ട്രിപ്പായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാ ട്യൂസ്ഡേ എടുക്കാൻ വരുന്ന ആഴ്ച പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂട്ടിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമാണ്. പ്രൈസ് അല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചർച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചാ, 2 ചർച്ചുണ്ട്. ഇനിയും പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മൊത്തം ചർച്ച് പ്ലാന്റേഷനാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചർച്ചിന്റെ വെടിക്കെട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ തീരാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മൊത്തം. അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. കാല് കുത്തുന്ന ദേശം അവകാശമായിട്ട് വരും. ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രൈസ് കർത്താവ് വളർത്തി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, എല്ലാവർക്കും ഈ സെഷൻ ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്ത് സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ മിഷൻ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നേ മടങ്ങി വന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം 1 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഇനിയും ട്രാവലിംഗ് ആണ്, സ്ട്രീറ്റിൽ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പല സിറ്റികളിൽ കൂടെ പോവാണ്. അപ്പം ഒത്തിരി സന്തോഷം എനിക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോ ടൗണിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സ്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് പാസ്റ്റർമാർ, അവർ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ചായ കുടിക്കാന്ന് പറയും. അവർ നല്ല ചായയും ഭക്ഷണമൊക്കെ മേടിച്ചു തരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ATM പോയിട്ട് പൈസ എടുത്തരും കൈ വെക്കാനെങ്കിൽ. എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് എൻ്റെ പൈസ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എങ്കിലും അവരുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ അവരുടെ ആ സന്തോഷമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അവരുടെ ആ സ്നേഹമാണ്. അവരൊക്കെ ചർച്ചുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. 1-2 ചർച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പം കർത്താവിൽ എനിക്ക് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്തത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ അവരുടെ സ്നേഹമാണ്. നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വചനം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തട്ടെ. പിന്നെ കർത്താവിന്റെ വചനം സ്ട്രീറ്റ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പോലീസുകാർ വന്നിരുന്നു. പോലീസ് വന്നിട്ട് അവർ ടൈം പറഞ്ഞു, ഇന്ന ടൈമിനൊടുക്ക് നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ടൈം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയ കാരണം ലിമിറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിലായിട്ട് നിർത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പം എങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വചനം പഠിക്കാൻ പറ്റി. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആൾക്കാർ മുമ്പോട്ട് വന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറ്റി. പ്രാർത്ഥിച്ച ആൾക്കാർ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇടവന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ കൃപയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ വചനം എല്ലാ സ്ട്രീറ്റുകളിലും കൂടെ കർത്താവിന്റെ വചനം എത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ ആൾക്കാർ കർത്താവിനും അറിയട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ലോക രാജ്യങ്ങൾ കർത്താവിന് നേടട്ടെ. സാത്താനി ലോകം തകരട്ടെ, വെടിക്കെട്ട് പോലെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യം വളരട്ടെ. ഈ 2021 കർത്താവിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മ വലുതാക്കും. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അതൊരു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വലുതാക്കും. അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹിതം നമ്മളെ കുറിച്ച്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പോലെ 10-40 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് സെഷൻ തുടങ്ങുവാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇംഗ്ലീഷ് സെഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രീച്ചിങ് ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പോലെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നാളെ
കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഞാനിവിടെ UK, യൂറോപ്പ്, TV പ്രസംഗിക്കുന്നതായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഈ ആഴ്ച തൊട്ട് കണക്ഷൻ്റെ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ആഴ്ച തൊട്ട് അതിനുള്ള എല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ്. പ്രൈസ് എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യണം. പ്രൈസ് ലോർഡ്. മലയാള TV ചാനലിലും അതിൻ്റെ ടൈമിന് അല്പം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഹാർവസ്റ്റ് TV അല്ലെങ്കിൽ ഫാർവിഷൻ TV നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വരുന്ന ആളുകളിൽ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. കർത്താവ് എല്ലാവരും ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ. നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനം മത്സരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാം. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കർത്താവ് നമുക്ക് തരും. പ്രൈസ് ലോർഡ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈ ഉയർത്താനായിട്ട് കർത്താവിനെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. പിതാവെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇന്ന് ഈ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ കർത്താവെ എല്ലാവരും നിറയ്ക്കണം. കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ എല്ലാവരും ശക്തിപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ ആത്മനിറവിനാൽ കർത്താവെ ഓരോ വചനവും ഓരോ ദൈവവേലയും ചെയ്യാനുണ്ട് അവരുടെ. അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ആ ശക്തി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അവരോട് എത്തട്ടെ. കർത്താവെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും കർത്താവിനെ ടച്ച് ചെയ്യണം. കർത്താവ് രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അതിലുപരിയായിട്ട് കർത്താവ് അവരുടെ മനസ്സിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങ് പ്രാപ്തരാക്കണം. കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ വചനം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഫ്രെഡിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ കൂടുതൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ടി കർത്താവെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ആ പാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ കർത്താവിന്റെ വചനം. പ്രൈസ് എല്ലാവരും ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മളെ ഹല്ലേലൂയ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുവാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതാണ് നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ പറയാൻ നമ്മൾ മടിക്കുന്നത്. ഞാനൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാനൊക്കെ ഹല്ലേലൂയ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കുമായിരുന്നു. കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ണൂരിട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു. പ്രൈസ് ഞാൻ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കണ്ണൂരിട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു. ഞാനായിരിക്കുന്ന സഭയിൽ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ലാസ്റ്റ് എനിക്കും ഒരു വിഷമം. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോന്ന് എനിക്കൊരു വിഷമം. കാരണം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. 2017 രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഏത് ചർച്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒച്ച ഹല്ലേലൂയ പറയും. അച്ഛന്മാര് ഹല്ലേലൂയ എന്നെ ഇരട്ടി ഒച്ച ഞാൻ പറയും. അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കും. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹത്താൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടേക്ക് ആയിരിക്കുന്നത്. അന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ലജ്ജയില്ലായിരുന്നു. കാരണം കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിച്ച, മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്. സാധാരണ എനിക്ക് നാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എനിക്ക് കർത്താവ് ഒരു ജീവിതത്തോടെ തന്നു. അത് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തോ നാണിക്കുന്നു. ഒച്ച പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കുന്നു. അത് പക്ഷേ ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ കൊണ്ട് കുറെ പേര് എന്നോടൊപ്പം പറയാൻ കൂടി. അത് കാരണം പിന്നെ അതൊരു ഓളമായിരുന്നു. എനിക്കൊന്നൊരു താല്പര്യമായിരുന്നു. പിന്നെ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മൊത്തം ഹല്ലേലൂയ പറയാം. ഇന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഈ സ്വർഗത്തിൽ മൊത്തം ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വർഗത്തിൽ ഈ മൂപ്പന്മാരും ഈ എൽഡേഴ്സും 24 hours a day 365 days a year എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറയുക. ഇതാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതാണ് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ സ്വർഗീയ ജീവിതം. നമ്മൾ കർത്താവ് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കോടാനുകോടി വർഷം കർത്താവിന് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒച്ചത്തെ ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നവരായിരിക്കണം. ഡോക്ടർ ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്? വി ഹാവ് ടു ഒച്ച നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ പറയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. तामलोने बोली जी इंग्लिश. Somebody join from somebody join. Please unmute your audio. Okay, pastor join from Pakistan and some other countries. Okay, some of the pastors are joining. Okay, this is a Malayalam section and it translates into English. Please kindly mute your audio, pastors. Okay, and only translators. Okay, this time mute your audio. Okay, thank you. Okay, so നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ കർത്താവിന് ദൈവ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ ഒച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നവരായിരിക്കണം. Doctor can translate. Yeah. When we praise and worship the Lord, we need to shout a great hallelujah to our Lord. നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, നമ്മൾ കർത്താവിനെ ശക്തിപ്പെടും, കർത്താവിന്റെ റിവേഷൻ വരും. രണ്ട്, ആയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് വരും. When you shout a big hallelujah, there are two things that happens. One is you declare or you glorify the name of the Lord, and the other thing that happens is that the moment when you shout hallelujah, the strongholds of the dark forces come trembling down. പിന്നെ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ പറയുമ്പോൾ അടുത്ത വേറെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ കുരുക്കിലാവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അഴിഞ്ഞു മാറും. നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വരും.
The other thing that happens when you shout a big hallelujah is that if you're encountering or if you're going through any difficult situation in your life which Satan has kept as a stumbling block, the moment you declare or shout a big hallelujah, all the strongholds come crashing down. അതാണ് ബൈബിളിൽ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഹാലേലിയ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ കർത്താവ് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒത്തിരി വഴികളുണ്ട്. അത് ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പൗലോസും ശീലാസും കാരാഗ്രഹത്തിൽ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഹാലേലിയ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അവരെ പൊക്കിയെടുത്ത് കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും. There are many examples that we can see in the scripture. For instance, when Apostle Paul and Silas were put in the prison, and the moment when they started beginning to worship the Lord, the moment when they began to shout a big hallelujah and began to worship the Lord, we can see they were released from the prison. അപ്പൊ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എത്രമാത്രം ഹാലേലിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വിജയം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച ഒറ്റ കാരണത്താൽ. The reason why I sustain, or the reason why I have come this far, is only because of my character, attitude of serving or worshiping God in every walk of my life. ഇന്ന് ആരൊക്കെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ, ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കാണാൻ പോവാ. നിങ്ങളുടെ പരാജയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല. സ്തുതിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് പൊക്കിയെടുക്കും. Tonight, let me tell you to all my brothers and sisters who are listening to me online, if you are a man of praise and worship, if you are a man of who loves to shout to the worship to the Lord, let me tell you something. No man or nothing can stop you. You are going to be a different person in Jesus. നിങ്ങൾ ഹാലേലിയ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സ്വർഗീയ സൈന്യം മൊത്തം നിങ്ങളെ വാശി. If you are a worshipper, if you are a true, a genuine, passionate worshipper of the Lord, definitely the whole army of the heavens will stand besides you. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. Today's subject that we are going to learn or study upon is about the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ നിറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അസാധ്യം ഒന്നുമില്ല. The people who were filled by the power of the Holy Spirit, in their lives there was no impossibilities, or there was nothing difficult to them. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യതകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയമില്ല, മറിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The people who were filled with the power of the Holy Spirit, there was no more failures. They were always victorious in Jesus. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സസ് 4 പറയാണ്. ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സസ് 4 ഇതിൽ പറയുവാണേ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനുള്ളവർ ആകുന്നു, അവരെ ജയിച്ചു മരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുള്ളവർ ലോകത്തെ ഉള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനല്ലോ. We read in book of 1 John chapter 4 verses 4, it says like this: little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world. നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ജയാളിയായിട്ട് നടക്കാനായിട്ടാ, പരാജയത്തിൽ ജീവിക്കാനല്ല. എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതം കണ്ട് ഉണരാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. Jesus called you in this world to live a victorious life. Jesus did not call you out to be a failure. Instead, Jesus called you out to wake up every morning to lead a victorious life. പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നമുക്കറിയാം, അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെ ഒക്കെ ജീവിതത്തെ അറിയാം. അവർക്ക് നാളത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അവര് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല, പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാന്ന് അറിയത്തില്ല. ഒരു ദേശം, പക്ഷെ അവർക്കറിയാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഈ ദൈവം എന്നെ നയിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. In the Old Testament, we see from the lives of Abraham and Isaac, we know that all that they had was they had a strong faith in God. They did not worry about tomorrow, or never they thought what is going to happen the next moment. All they put was their trust in the Lord, and in fact we see that God was sustaining them. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് അവർ മയക്കത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് സ്വപ്നം കൊടുത്ത് വരാതിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ അവർക്ക് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. We see that God revealed his plans and revelations to them in their sleep. അതാണ് യാക്കോബ് തന്റെ വീടെല്ലാം വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ലാബാന്റെ അടുത്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വഴിമത്തിയ യാക്കോബ് ഒരു കല്ലെടുത്ത് തലമേടിച്ചിരുന്ന് ഉറങ്ങി. ആ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറക്കത്തിരുന്ന അവസരത്തിൽ കർത്താവ് സ്വപ്നം കൊടുത്തു, നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലേക്ക് തന്നെ
ഈ ഉറങ്ങി ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കർത്താവ് യാക്കോബിന് സ്വപ്നം കൊടുത്തിരുന്നു. We see in the life of Jacob when a man who ran away from his house, and now he's returning from his uncle's place, from Laban's house, and on his way we see that God appears to him or reveals himself in a dream, where he sees a dream and God tells him that I am going to return you back to your home. അതിന് പകരമായിട്ട് യാക്കോബ് കൊടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് നല്ലൊരു ഓൾട്ടർ പണിതു, ഒരു യാഗപീഠം പണിതിട്ട് യാഗം അർപ്പിച്ചു. വേറെ ഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം കൊടുത്തു. അതിന് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു. In other words, we see that what Jacob did in return to God for the vision that he saw was Jacob built an altar. In other words, Jacob worshipped God or gave praise to all the things that Lord has done in his life. യാക്കോബ് ആ സ്ഥലത്തിന് ബേഥേൽ എന്ന് പേരിട്ടു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 20 വർഷത്തിന് ശേഷം കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നീ ആരാധിച്ച ബേഥേലിന്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാണ്. അപ്പൊ യാക്കോബ് സമ്പന്നനായിട്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയ, എവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോയോ, എവിടുന്ന് യാക്കോബ് വിട്ടുപോയോ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് യാക്കോബ് തിരിച്ചു വരും. We see that Jacob names that place Bethel, and later after 20 years we again see in the same scripture, we see that God reminds him, I am the God of Bethel, and tells him that from where you lost your connection to that same place, very same place, I'm going to take you back. ഇതെല്ലാം യാക്കോബിന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് യാക്കോബിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ പ്രസൻസ്, ആ സാന്നിധ്യം യാക്കോബിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. We see that in spite of all these things, in the middle of all this situation that came across in Jacob's life, we see that Jacob, the God and the presence of Lord was always with Jacob. ബൈബിൾ പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. In the Bible we read that where there is spirit of the Lord, there is freedom. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വിജയമുണ്ട്. Where there is the spirit of the Lord, there is victory. അതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. 1 John chapter 4 verse 4 ആണ്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിലുള്ളവരാകുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ജയിച്ചുമിരിക്കുന്നു. That's what we read in 1 John 4:4, for you are in God and you are victorious. അപ്പം പഴയ നിയമത്തെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു സെലക്റ്റഡ് ആളുടെ അടുത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചെന്നിരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ഒരു സേർട്ടൺ ടൈമിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരു സേർട്ടൺ സെലക്റ്റഡ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഹെവൻലി ഫാദർ സ്വർഗീയ പിതാവ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. In the Old Testament, when you read in the Old Testament, we see that the Spirit of the Lord rested upon a specific individual or people that was appointed by the Lord. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോശയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മോശയ്ക്ക് ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തു, ജോഷുക്ക് ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തു. പക്ഷെ എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അവര് വഴിയാണ് ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തത്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. We see that in the Old Testament, we see Moses was appointed by God. We see that Joshua was appointed by God, and upon them the Spirit of the Lord rested, and the people of Israel received the guidance from them each time. പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തെ സെലക്ടഡ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെ പുതിയ നിയമത്തില് യേശുവിനെ കർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് കൊടുക്കും. When in the Old Testament we see that the Spirit of the Lord rested upon specific people appointed by the Lord, but while in New Testament we read that whoever believes in the Lord, whoever believes in Jesus, has the right and authority to receive the gift of the Holy Spirit. അതാണ് ഗോസ്പൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 14 verse 16 പറയുന്നത്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:16 വാക്യം പറയുവാണേ, എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും, അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരുമോ? ഇന്നും നാളെയും 2 ദിവസം 3 ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, എന്നേക്കും മരണം വരെയും നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാര്യസ്ഥനെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. And we see that in the book of the Gospel of John chapter 14 verses 16 it says, and I will ask the Father and he will give you another helper to be with you forever, and even the Spirit of truth whom the world cannot receive. പക്ഷേ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:17 വാക്യം പറയാം. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 14 verse 17 it says, പറയുവാണ്, ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യാകിയാൽ അതിന് അവനെ ലഭിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു. In the verse 14 verse 17 it says, even the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, you know him, for he dwells with you and will be in you.
ഈ ലോകത്തെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം അറിയത്തില്ല. The people of this world will never know the work of the Holy Spirit. ലോകത്തെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അന്യഭാഷയുടെ ശക്തി അറിയത്തില്ല. The people of this world will never know the power of speaking in tongues. അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം കളിയാക്കും. The people of this world will mock, will find it as a mockery to the people who speak in tongues. പക്ഷെ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്കോ ഈ ദൈവ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവൊരു ദൈവശക്തിയാണ്. But to all those who believe, this is the power of God that is resting upon them. ആർക്ക് കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ, യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം ഒരു ശക്തിയാണ്. To all those who believe in God, to all those who believe in Jesus and receives the gift of salvation upon them, the Holy Spirit comes upon, and it is the power of God. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരത്തില്ല. The speciality or the importance of Holy Spirit is that the moment you welcome Holy Spirit, it comes and dwells in you. ജീവനും മരണവും കർത്താവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. God has kept the way of life and death in front of us, and we have the freedom and we have the authority to choose which one. ഇന്ന് ലോകത്തിലെല്ലാവരും തകർച്ചകളും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു, പക്ഷേ ആ കർത്താവിനോട് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും തകർച്ച അനുഭവിക്കുന്നത്. The reason why many of you experience failures and failures in your lives is just because you were saved by the Spirit, by the blood of Jesus. You walk a good life with Jesus, but the problem is you do not maintain a fellowship with God. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഡെഫിനറ്റ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കത്തിൽ കിട്ടും, നമ്മൾ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ്, ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും, മയക്കത്തിൽ കിട്ടും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരും, അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ഉറക്കും? The Holy Spirit, the moment when you ask the Holy Spirit any question or anything that you do not understand, the moment you ask the Holy Spirit, it will reveal to you either while you're asleep or either when you pray to God or when you read the Holy Bible. ബൈബിൾ പറയാണ്, യോഹന്നായ സുവിശേഷം John chapter 14 verse 26, Gospel John chapter 14 verses 26, യോഹന്നായ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം ഇത് 26-ാം വാക്യം പറയുവാണ്, എങ്കിലും പിതാവ് എന്റെ നാമത്തെ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. Jesus says in John chapter 14 verses 26, he says like this, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. അതാണ് നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും, ഇന്നത് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൽപ്പിച്ചതാണ് തോന്നിച്ചു തരും. അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത. ഹീസ് എ ഹെൽപ്പർ. The function of the Holy Spirit, the important function of the Holy Spirit is that he reminds us what the daily act is, what we need to do each day, and that is what we read, that Jesus said, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things. അതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പറയുകയാണ്, ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് കടത്താൻ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പ്രയത്നം ഞാൻ പുതിയ ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ കൂട്ടാം. അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ആൾക്കാർ കണക്റ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ പാസ്റ്റർമാരും പല ചർച്ചിലുള്ള പാസ്റ്റർമാരും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റിൽ പിന്നെ ചർച്ച് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആവും ആ സ്ട്രീറ്റിൽ. ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ ചുറ്റും കൂടും. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിച്ചു തരും. When I go to the streets to preach, to evangelize the gospel, I get to meet many pastors and many other friends of mine, but I see that I get connected with them easily, whereas I see many other people living from that place the moment I start preaching. But what I understand is that even the Holy Spirit helps me to choose which place I need to go with the gospel of Jesus Christ. ചിലപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ എന്നോട് പറയുന്നത്, ആൾക്കാരില്ലാത്ത എം ഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ എന്നോട് പറയുന്നത്. അവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി വരികയും ചെയ്യും, അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും.
But sometimes I have noticed that there are moments where the Holy Spirit asked me to go and preach the gospel in a deserted place where there is no one. But I have noticed that even though there is no one, the moment I start preaching, there are lots of multitude of people begins to gather, and many are being healed in Jesus' name. ചില സമയത്തൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ മൈക്ക് മേടിച്ചിട്ട് അവർ കർത്താവിനെ എന്നോടൊപ്പം മഹത്വപ്പെടുത്തും. ചില സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാറില്ല, അവർ തന്നെ പ്രീച്ച് ചെയ്യും. There were other instances where I have gone to some other. There were instances, moments where I have while I have gone to different other places. The moment I start to preach, that there are people who gathered with me and they started to praise and worship and preach along with me. There are moments where I myself never got an opportunity to preach because they began to preach in Jesus' name. ചില സ്ഥലത്തേക്ക് കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നിൽക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ, അവിടെ ചുറ്റോട്ട് ആൾക്കാർ ശല്യം ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. അവർ മൈക്ക് എടുക്കാൻ എൻ്റെ പ്രീച്ച് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എടുത്ത് എറിയാനൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞല്ലേ അവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഉടനെ പോലീസ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുവായിരുന്നു. There were even moments where when I go to evangelize in certain places according to the will of the Holy Spirit, I have noticed that the moment I start preaching, there were people who try to come up to me to take away my Bible and my preaching stand and everything, and they try to hurt me. And that very moment, the police of that town, they come in for my protection. അപ്പൊ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:26 ഗോസ്പൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 14:26 അത് പറയുന്നത്, എങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവ് എന്റെ നാമത്തെ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. And this is where Jesus says in John chapter 14:26, but the help of the Holy Spirit whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വെളിപാട് തരുന്ന ആത്മാവാണ്, നമുക്ക് റെവലേഷൻ തരുന്ന ആത്മാവാണ്, നമ്മളെ അനോയിന്റിംഗിൽ നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാന്റെ ആത്മാവ്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്. The other function of the Holy Spirit is it gives me the revelation about God, and at the same time it strengthens me in the anointing with God. ഞാനൊക്കെ ആ തുടക്കത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ചാപ്റ്ററിനും ബൈബിൾ വരെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നാ പ്രസംഗിച്ചത് എനിക്കും അറിയത്തില്ല, കേട്ടവർക്കും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്കൊന്നറിയാം, പ്രസംഗിച്ചത് കർത്താവിന്റെ വചന പ്രസംഗിച്ചത്. ഇന്ന് അതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കർത്താവ് എന്തോ ഒരു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. പ്രൈസ്തല്ലോ. അതാണ് കർത്താവിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ടീച്ച് ചെയ്യും. പ്രൈസ്തല്ലോ. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10th ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ്തല്ലോ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കോളേജിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. ആ ഓർഡറിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ടീച്ച് ചെയ്യും. In my initial days when I went out to preach, I never knew, I never had much understanding about any of the scriptures, but God gave me a desire to preach, and I started preaching, and I believe that I know that I was preaching the gospel of Jesus Christ. And as time passed by, Holy Spirit started teaching me, and today I am well versed with the scripture because Holy Spirit was teaching me. It's just something very similar to a child going to a school where we follow a hierarchy that is from first standard to second and third, and we go progressively till 10th standard, and that is how the Holy Spirit teaches a child of God. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പേടി മാറ്റി തരും പരിശുദ്ധാത്മാവ്. നമ്മുടെ പേടി ഭയം മാറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് വളരെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ധൈര്യത്തോട് കൂടി കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള കൃപ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് തരാൻ പറ്റും. The other function of the Holy Spirit is that it takes away the fear that is instilled within me. It makes me bold, and it makes me courageous to stand before the men and women to preach the gospel of Jesus Christ. നമുക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കർത്താവ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് കർത്താവ് എല്ലാവരും ട്രെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറയുമായിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുമായിരുന്നു. എങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം പേടിച്ചു പോയി കർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ.
we see in the New Testament, we see during the ministry of public ministry of Jesus, we see that before the crucifixion of Jesus, Jesus was training his disciples how to operate in the Holy Spirit. He was explaining to them the gift of the Holy Spirit and the way how the Holy Spirit functions. But we see that soon after Jesus was crucified and soon after Jesus died, we see the disciples were all terrified and afraid. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലെ ഈ കർത്താവ് ഉയർത്തിനേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രാപിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത ആദ്യ നിർദ്ദേശം. കർത്താവിന്റെ കമാൻഡ്മെന്റ് അവർ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർ 120 ആൾക്കാർ മാളിക മുറിയിൽ പത്രോസിനോട് കൂടി ഒന്നിച്ചു കൂടി. We see that the first commandment that Jesus gave after the resurrection was, you need to strengthen, you need to grow in the gift of the Holy Spirit. You need to strengthen yourself in the Holy Spirit. And we see in the book of Acts, we see that the disciples of Jesus were gathered, 120 people were gathered in the upper room of Mark, and they waited for the promise that Jesus gave them, that is the gift of the Holy Spirit. പറയുവാണ് ആക്ട് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 2 പറയുവാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം പറയുവാണ്, 2-3 പറയുവാണ്, പെട്ടെന്ന് കൊടിയെ കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായി, അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവനും നിറച്ചു, അഗ്നിജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി, അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം അവരിലേക്ക് വന്നു. വേറെ വാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അവരിലേക്ക്. We see that in the book of Acts chapter 2 verses 2 and 3, it says like this, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting, and divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And this is the gift of the Holy Spirit that Jesus promised to his disciples. ഇതാണ് 4-ാം വാക്യം പറയുവാണ്, ആക്ട് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 4 പറയുന്നത്, എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. And verses 4, Acts chapter 2 verses 4, we read like this. It says, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിച്ചിരുന്ന പത്രോസ്, ആക്ട് ചാപ്റ്റർ 2 അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ ഏറ്റുവന്ന് കർത്താവിനെ ശക്തിയോടെ പ്രഘോഷിക്കുന്നു. ഈ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു, ഈ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു, പക്ഷേ ഈ യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന പത്രോസിനെ കാണാൻ പറ്റും. We see that when the Holy Spirit descended upon the people, 120 people who were gathered in the upper room of Mark, we see that this among them Peter, this very same Peter who was afraid and terrified after the death of Jesus, we see after he received the gift of the Holy Spirit, he was encouraged and he was bold enough to stand before the thousands of people and began to preach, saying, Jesus is the Son of God whom you crucified, and he is resurrected and he is ascended to the right side of the Father. അതാണ് തൊടുമാനമായിട്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 17-ാം വാക്യം പറയുന്നത്. 2-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം ആക്ട് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 17 പറയുവാണ്, അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും, നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പ്രവചിക്കും, നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും, നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും, ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അളവ് കൂടാതെ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവമാണ്, വിശുദ്ധാത്മാൻ തരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. We see that we see in Acts chapter 2 verse 7, it says, and the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see vision, your old men shall see dreams, even on my male servant and female servant in those days I'll pour out my spirit, and they shall prophesy. And this is the gift of the Holy Spirit that God has promised he will give to those who seek for it immeasurably. ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അവർക്ക് അറിയില്ല. The problem with the people who lives in this world is because who are not in Christ is that they do not know the power of the Holy Spirit. അവർ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയും കളിയാക്കാണ്ടും അതേപോലെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ അവർ ശ്രമിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. We see that all that they do is that they try to mock, to hinder the progression of the God's work or the evangelization that has been done by the man of people of God. That is what all they can do. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോളുണ്ടല്ലോ, പൗലോസ്, പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അവര് ഇങ്ങനെ കർത്താവിനെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അവരെ പിടിച്ച് അടിച്ച് ഇടിച്ച് കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി, കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. സ്തെഫാനോസിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി, ഈ പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി.
അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ പൗലോസ്. ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. We know from the Bible, we see that there's a man named Paul, who was earlier known as Saul. He was a man who persecuted the people who preached or lived or walked according to the ways of Jesus, who walked behind according to the footsteps of Jesus. We see that Paul persecuted church, murdered Stephen. He tortured the people of men and women and put them behind bars. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത ലോകശക്തികൾ എത്രമാത്രം താർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. കാരണം ലോകം സൃഷ്ടിച്ച ആത്മാവിന് എന്ത് പറ്റാനാ? ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സൃഷ്ടി കിടന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? ഒന്നും പറ്റിയല്ല. അതാണ് പൗലോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ താർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പൗലോസിനെ നേരെ നോക്കിയത് ആ രീതിയിലാണ് നോക്കിയത്. We know that when we read, we see that how much of the force of this world try to destroy or try to bring a stop to the work of the Holy Spirit. No man can stop this work of the Holy Spirit. We see Saul, who was later known as Paul, he even tried to stop the work of the Holy Spirit, stop the work of God among his people, but even he failed. He couldn't do nothing. അതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ആഴ്ചത്തെ അപ്പോസ്തല 7, 6, 7, 8, 9, 10 ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ചർച്ച് വലിയൊരു പ്രോസിക്യൂഷനാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ചർച്ച എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു, എങ്ങനെ കർത്താവിന് വചനം പ്രസംഗിച്ചു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആർക്കും തടയാൻ ഒതുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഒറ്റ കാരണത്താൽ ചർച്ച വളർന്നു. We see that from in the book of Acts, from chapter 7, 8, and 9, 10. We see in all these chapters a great persecution arose against the Holy Spirit and the church of God. And we see that in the middle of all the persecution that arose against them, the church still multiplied so much powerfully, and the people of God stood more courageously and more powerfully because of the power of the Holy Spirit that was dwelling in them. സ്തെഫാനോസ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നീ ബാക്കിയുള്ളവർ ഫിലിപ്പും അതുപോലെ അപ്പോസ്തലന്മാരെ കുത്തിയിരിക്കുകയല്ലേ ഇത്. അവരെല്ലാവരും ചിതറിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കർത്താവിന്റെ വചനം ശക്തമായിട്ട് പ്രഘോഷിച്ചു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വചനം പ്രഘോഷിച്ചവരൊന്നും അവരുടെ സ്വന്തം പ്രേരണയല്ല പ്രഘോഷിച്ചത്, അവർ പ്രഘോഷിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയല്ലത്രേ വചനം പ്രഘോഷിച്ചത്. We see that Stephen was killed, later Philip was killed, but let me tell you, when the persecution arose and when the disciples of Jesus were scattered across the different borders of the cities, but let me tell you, even though they were all scattered in different parts of the cities, but still they preached the gospel of Jesus Christ much more powerfully because of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit that was dwelling within them, and nothing could stop them. ഞാൻ പൗലോസിന്റെ ആ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിയാ വരുന്നു. പൗലോസ് ഭയങ്കര പൈസയുള്ള ആളായിരുന്നു, കപ്പലിക്കുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ പൈസ കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ വ്യക്തിയാണ് പൗലോസ്. ഈ പൈസയൊന്നും അല്ല, ലാസ്റ്റ് ഇതൊന്നും അല്ല പൗലോസ്. ഈ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാതെ അടിക്കാനും തല്ലാനും പിടിക്കാനും വിറ്റ പൗലോസ് ലാസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാനും വിറ്റ് ഗതി എന്നതാ. എവിടെ പീഡിപ്പിച്ച ആ സ്ഥലത്തെല്ലാം പോയിട്ട് കർത്താവ് പൗലോസിനെ കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രഘോഷിപ്പിച്ചു. We see, whenever I read the epistles of Paul, it really amazes me. I am so surprised to see that Paul, who was earlier known as Saul, who persecuted the church, who tortured men and women, who threw men and women, children, irrespective who would be behind the bars. We see that when the Holy Spirit caught him, when he was caught by the Holy Spirit, his life changed. And we see wherever he persecuted, in those places, God used him to preach the gospel of Jesus Christ. പൗലോസ് കുറെ പേരെ തല്ലിച്ചു, സ്റ്റെഫാനസിനെ കൊന്നു. പക്ഷെ പൗലോസിനെ കൊല്ലാതെ കൊന്നെന്ന് പറയാം. അതേപോലെ അടിയും ഇടിയും തൊഴിയും കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് പൗലോസ്. We see that though Paul persecuted many people, though Paul persecuted the churches, we see that still Paul, even because of the sake of Jesus Christ, even he had to undergo a great persecution. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ ലോകത്തെ ജീവിച്ച പൗലോസിന് മേലെ വന്നപ്പം പൗലോസിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോസ്പൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 16 വേഴ്സസ് 8 ഗോസ്പൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 16 വേഴ്സസ് 8 വിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പൗലോസിന് കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാവത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും പൗലോസിന് ബോധ്യം കൊടുത്തു. And we see that when the gift of the Holy Spirit, when the Holy Spirit started to dwell in Paul began, it says in John chapter 16 verse 8, this is what happened to him. It says like this, and when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. And this is what happened in Paul. He began to preach about sin and the righteousness and about judgment to the world. ദൈവസഭയെ പീഡിപ്പിച്ച
ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിയായി ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് പൗലോസ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ പൗലോസിന്റെ മേൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം പരിശുദ്ധ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി പേരും പൗലോസിലേക്ക് ചെന്നില്ല. ഒരു കടലിലെ മണൽത്തരിയില്ലേ, മണൽത്തരി നമ്മൾ കാണും എങ്ങനെയാ, ഈ കടലിലെ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം, ഒരു തുള്ളി പേര് പൗലോസിന്റെ ദേഹത്ത് വീണിട്ടില്ല. പ്രൈസ് ഒത്തുള്ളി. അത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസ് അത് 3 ദിവസത്തോളം കണ്ണ് കാണാതെ ഇരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു തുള്ളി പേരും ചെയ്യുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആ ചെറിയ സാന്നിധ്യ പേരും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ആ സമയത്ത് വരും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ച പൗലോസിന് കിട്ടുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടവരുത്തി. We see that during when Paul was on his mission to persecute the church, we see that the moment when the Holy Spirit, God in his glory, Jesus in his glory was manifested before Paul at the gates of Damascus, we see that when a little drop, this is what I understand, a little drop of Holy Spirit touched him, we see Paul was blinded for 3 days and he got a greater revelation of Jesus Christ for those 3 days. അതാണ് ഗോസ്പൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 16 വേഴ്സ് 13 പറയുവാണ്. ഗോസ്പൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 16 വേഴ്സ് 13 പറയുവാണ്, സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തില്ല, സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനോട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. പ്രോഫസി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരും. വേർഡ് ഓഫ് നോളജ് തരും. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. Now, when the gift of the Holy Spirit comes upon you, when the Holy Spirit begins to dwell in you, and this is what is going to happen. John chapter 16 verse 13 says, when the Spirit of truth comes, he will guide you into the truth. He will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak. He will declare to you the things that are to come. And when the moment you receive the gift of Holy Spirit, you will no more be a failure. You will be victorious. You will begin to prophesy in Jesus' name. ദൈവസഭയെ പീഡിപ്പിച്ച പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, എവിടെയൊക്കെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് യഹൂദന്മാര് ഞാൻ പീഡിപ്പിച്ച ഈ ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥ കർത്താവ് എന്ന് ഈ പൗലോസ് എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങി. ഈ അധികാരം കൊടുത്ത പുരോഹിതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി, ഇവര് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ശരി, ഈ പത്രോസും അതേപോലെ തന്നെ ഈ യോഹന്നാനും പ്രവേശിച്ച കർത്താവ് തന്നെയാ ശരി, ആ സ്തേഫാനോസ് കർത്താവിനെ പ്രവേശിച്ച് മരിച്ചു, ആ സ്തേഫാനോസ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാ ശരി, അതിനെ ഇപ്പൊ ഞാനും പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ പൗലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. We see that when Paul was transformed by the power of the Holy Spirit, we see Paul started to preach in all the places where he persecuted the people of God. We see that Paul went and stood in that same place and preached the gospel of Jesus Christ. He went to the same authority who gave him the authority to persecute to the churches, to the same people. He tells, this is what you guys or what you tell us is not the truth. What I preach, the gospel of Jesus Christ is the true gospel. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പം നമ്മളല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ നാവിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് നടക്കും, അത് നടന്നിരിക്കും. കാരണം നമ്മളല്ല പറയുന്ന, മറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് അത് പ്രവചിക്കും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. The moment when the Holy Spirit comes within you, it is no more you who is functioning. It is Holy Spirit who is working in you. And when you declare or when you tell things in faith, when you declare certain things in faith, you should, believe that it will happen, because it is no more who spoke. It is the Holy Spirit that is speaking through you. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം പ്രോസിക്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആ പ്രോസിക്യൂഷൻ എല്ലാം കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരും. When the Holy Spirit comes upon you, no matter how much of persecution arises in your life, no matter whatever you have to go through, remember that the Holy Spirit will give you courage to withstand all those things. അതാണ് പൗലോസ് കരായത്തിലായിരുന്നു. അത് കരായത്തിൽ കിടന്ന അവസരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേറൊരു റെവലേഷൻ കൊടുത്തു. ആ പൗലോസിന് എത്ര ബുക്കുകൾ എഴുതി. ദൈവസഭയെ പീഡിപ്പിച്ച പൗലോസാണ് ഇന്ന് ലേഖനങ്ങൾ മൊത്തം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് കരായത്തിൽ കിടന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് എഫേസ്യൻ ലേഖനം, കൊളേഷ്യൻസ്, ഗലാഷ്യൻസ്, എത്ര ലേഖനങ്ങൾ പൗലോസ് എഴുതി. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപാട് കൊടുത്തു എന്ന് വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എതിരായിട്ട് വരുന്ന കയ്യെഴുത്തുകൾ മൊത്തം നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട്.
We need to believe that. We need to understand. We see that when Paul, who persecuted church, the earlier church, we see when the Holy Spirit touched his life, when he was transformed. Now we see, even though Paul is thrown into the prison, the Holy Spirit gives him a different revelation, and there he starts or begins to write many epistles that we see, such as Galatians, Ephesians, Colossians, where he begins to write different epistles to the people of God under the guidance of the Holy Spirit. And let me tell you tonight, to all those who are listening to me, when the Holy Spirit comes upon you, whatever letters or whatever things that is being written against you, God will turn it into your favor. എവിടെയൊക്കെ പൗലോസ് കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന പൗലോസ് പറയുന്നതായിരുന്നു കർത്താവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 20 പറയുവാണേ, നിങ്ങളോ പരിശുദ്ധനാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു സകലതും അറിയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ സ്വർഗത്തിലെ ആത്മാവ്, ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗീയ കർത്താവ് അത് ശരിയാന്നൊക്കെ സാക്ഷ്യം പറയും. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷ്യം തരും ശരിയാന്ന് പറയും. We see that we see that when the Holy Spirit comes upon us, it is no more us who does anything. In fact, it is the Holy Spirit that operates within us. We see in John chapter 20 verses 2, it says like this. John 22, right? അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പം പഴയ നിയമം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ദാവീദ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഴയ നിയമത്തില് എല്ലാവരും സെലക്റ്റഡ് ആൾക്കാർക്കാരും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പഴയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. We see in the Old Testament, we see the Holy Spirit resided, dwelled upon a selected people who were appointed by God. പഴയ നിയമത്തിൽ ദാവീദ് എങ്ങനെയാ ഗോലിയാത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്, ദാനിയേൽ എങ്ങനെ സിംഹക്കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടത്, ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോ എങ്ങനെയാണ് തീച്ചുളയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടിയത്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി. സെലക്റ്റഡ് ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. We see in the Old Testament, the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit resided upon selected people who were appointed by God. For instance, we see that how did David defeat Goliath? It was by the power of God. How did Daniel was rescued from the den of the lions? It was by the power of God. How was Shadrach, Meshach, Abednego, the three boys, they survived through the fire, the heat of the fire? It was nothing but through the power of God. നമുക്കറിയാം, അബ്രാഹത്തിന്റെ ആ ജനറേഷൻ മൊത്തം ഏകദേശം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. We see that Abraham, the entire generation, all the people of Abraham were gifted or had the gift of Holy Spirit in them. നമുക്ക് ജോസഫിനെ അറിയാം. ജോസഫ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഒരു വേറെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമുക്ക് കാരാഗ്രഹത്തിൽ ആണെങ്കിലും കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അടുത്തത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഗ്ലോറിയസ് ലൈഫാണ് നമുക്ക് തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വലിയൊരു അത്ഭുത കർത്തവ്യത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. For instance, we know, we look into the life of Joseph, we see that what happened to Joseph was he was thrown into the prison. Even though he was in the prison, we see, since he was a man who carried the gift of the Holy Spirit, since he had the power of God that was dwelling within him, and we see that the life of Joseph was changed just after the period he spent in the prison. He was raised into a glorious level. In the same way, if you carry the gift of the Holy Spirit within you, no matter whatever you're going through, God is going to change your situation for his glory. ഈ 2021 ആർക്കൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് റെവലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ, ആ റെവലേഷൻ മൊത്തം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഫുൾഫിൽ ആവും. ഈ 2021 നിങ്ങൾ ലോകത്തെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങളെ വീട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന അഭിഷേകം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ 2021 ഒരു അത്ഭുതമായി മാറും. Let me tell you this tonight to all my listeners. This 2021 is going to be a different year in each and everybody of your lives. This 2020, if you have the gift of the Holy Spirit within you, if you're filled with the power of God in you, this 2021 is going to be a glorious year in your life. You are going to be an extraordinary person in the hands of God. നിങ്ങൾ പോകേണ്ട വഴിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ക്ലിയർ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പോവുക. ഈ മാസം തൊട്ട്, ഈ സമയം തൊട്ട് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട വഴികൾ, ചിലർക്ക് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ, കുറെ ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പറയാണ്ട് കാര്യമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ക്ലിയർ റൂട്ട് മാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച്.
From this month onwards, from this very moment onwards, let me tell you, to all those who are listening to me, the Holy Spirit is going to guide you. He is going to show you the path that you should walk. He is going to tell you what you need to do in every walk of your life. And He is going to be a counselor, your helper, and your provider in every needs of your life. ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 27 കർത്താവ് പറയും, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അപ്പോസ്തലൻ ജോൺ ഈസ് റോട്ട് ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 27 അതിൽ പറയുവാണ്, അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു, ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല, അവന്റെ അഭിഷേകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സകലതും ഉപദേശിച്ചു തരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ നമ്മൾ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം തന്നെ, എന്ന് വേറെ രീതി പറഞ്ഞാല് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് സകലതും ഉപദേശിച്ചു തരുന്നു. Let me tell you this in 1 John chapter 2 verses 27. It says, but the anointing that you receive from Him abides in you, and you have no need that anyone should teach you, but as His anointing teaches you about everything. So let me tell you, to all my brothers and sisters who are listening to me, when you receive the Holy Spirit, the moment when the Holy Spirit begins to dwell in you, you do not need anyone to teach you anything about God. In fact, the Holy Spirit begins to reveal you about God to you. വേറെ കാര്യം പറയുന്നത്, ഇന്ന് കർത്താവിന് പറഞ്ഞ 5 മിനിറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടത്തില്ല. എല്ലാ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കർത്താവ് നിങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. Let me tell you something. If you are a man or woman who is saved by the blood of Jesus, if you have received the gift of salvation, and if you are a person who is a true worshipper of Jesus Christ, let me tell you something. If the Holy Spirit is dwelling in you, let me tell you tonight that you are no more going to be a failure. In fact, you are going to lead, and you are going to be a victorious person in Jesus Christ. വേറെ രീതി പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സാത്താന്യ പ്രവൃത്തി മൊത്തം കർത്താവിനെ തകർത്ത് കളയും. In other words, if I tell, if you are a person who is a true worshipper of Jesus Christ, if you have the gift of the Holy Spirit that is dwelling in you, whatever the schemes of devil that is binding against you, God is going to break them all by the power of the Holy Spirit. അതാണ് ബുക്ക് ഓഫ് ഐസയ ചാപ്റ്റർ 45 വേഴ്സ് 2 പറയുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതാണ് ബുക്ക് ഓഫ് ഐസയ ചാപ്റ്റർ 45 വേഴ്സ് 2. യേശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 45 അധ്യായം 2-ാം വാക്യം പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി ചെന്ന് ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കിയും താമരവാദികളെ തകർത്ത് ഇരുമ്പോടമ്പുകളെ ഖണ്ഡിച്ചു കളയും ചെയ്യും. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ആയുധം മൊത്തം തകർത്ത് കളയും. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ 2021. Let me tell you, to all my listeners, this 2021, what the Holy Spirit is going to do to you in your life is from the book of Isaiah chapter 45 verses 2. It says, I will go before you and level the exalted places. I will break in pieces the doors of bronze and cut through the bars of iron. And let me tell you, all the schemes of devil that is hampering your progress, all the schemes of evil that is stopping you, this 2021, God is going to crush everything. The Holy Spirit is going to make way for you. ഐസയ ചാപ്റ്റർ 45 വേഴ്സ് 3 കർത്താവ് പിന്നെയും പറയുവാണ്, നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ യഹോവ, ഇസ്രായേലിലെ ദൈവം തന്നെ എന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് നീ അറിയാൻ കർത്താവ് ഇടവരുത്തും. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് നീ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് പോവാണ് 2021. This 2021, let me tell you from book of Isaiah 45 verses 3, it says that you may know that it is I, the Lord, the God of Israel, who call you by your name. This 2021, you are going to know the greatness and the goodness of the Lord. God, you are going to know that the God whom you serve, the authority, the power of God Himself is going to reveal right before your eyes in 2021. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിശാചിനെ അറിയാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പൗലോസ് കർത്താവിനെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പിശാചിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ പിശാചിനെ അറിയാം. പക്ഷേ ഈ വാഗ്ദത്തം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിശാചിനെ അറിയാം. കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തം നമ്മൾ നടക്കുമെന്നും നമ്മൾ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുമെന്നും പിശാചിനറിയാം. പക്ഷേ ഇത് തകർക്കാനായിട്ട് പല രീതികൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ അന്ധകാരശക്തികൾ ശ്രമിക്കും. We need to understand that the Satan knows that the Holy Spirit dwells in you, and Satan knows the promise of God is upon you, and to break those promises and to take you away from the promises of God, to separate you from this Holy Spirit, Satan will try all his schemes and tactics to separate you from God, and you need to understand that very well.
ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാകുമ്പോൾ വാഗ്ദത്തം നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ആൾക്കാർ മരിച്ചു വീഴും. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് നിന്നോട് അടുത്ത് വരത്തില്ല. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു. Let me tell you something. Since you carry the anointing of God, since you have the promise of God upon you, but still you might see people around you being deceased and they might just die and fall off. But let me tell you, no evil shall strike you, nor any plague will come near your dwelling, because the power of God is what is covering you. സാത്താൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ ആക്രമണം നടത്തി നിങ്ങളെ താർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ താർക്കാനല്ല, പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കർത്താവ് വരുന്ന സ്വപ്നം നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഈ സാത്താന്റെ പ്രതീക്ഷ അത് നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കളയണം. നിങ്ങളുടെ ആ വിശ്വാസത്തെ ചേഞ്ച് വരുത്തണം. അത് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ തയ്യാറായിട്ട് സാത്താൻ വിജയിച്ചു. പക്ഷെ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാളത് ചേഞ്ച് വരുത്തരുത്. 2021 ഈ കർത്താവ് ഒന്ന് സ്വപ്നം ആരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ 2021 ഡിസംബറിനുള്ളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ വിജയം കാണും. നിങ്ങൾ കൊയ്ത്ത് നടത്തും. Amen. Hallelujah. This 2021, let me tell you to all my listeners that what the Satan wants to do, what Satan is trying to do is that since he knows that you carry the anointing of God, when he knows that you have the promise of God upon you, and all that he's trying to do is to take that anointing away from you, take the promises away from you, to separate you away from God, and to make you lose your trust upon God. But let me tell you, if you lose your trust in God, you let the Satan win. But on the other hand, if you, whatever happens in your life, whatever things that you might have to go through, still if you choose to put your trust upon God, but let me tell you, before this 2021 finishes, before this December comes, God is going to reveal the glory. God is going to fulfill the promises that God has put in your heart, in your life. ബൈബിൾ പറയുന്നു, സാംസ് ചാപ്റ്റർ 91, സങ്കീർത്തനം 91 സങ്കീർത്തനം 7 വാക്യം പറയുന്നു, സാംസ് 91 വേഴ്സ് 7 പറയുകയാണ്, നിന്റെ വശത്ത് 1000 പേരും നിന്റെ വലതുവശത്ത് 10,000 പേരും വീഴും, എങ്കിലും അത് നിന്നോട് അടുത്ത് വരത്തില്ല, നിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ അടുത്ത് വരത്തില്ല, അത് അടുത്ത് വരെ അടുക്കത്തില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി അത് കർത്താവ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് തന്നെ കർത്താവ് അത് സാധിച്ച് തരിക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പരാജയം കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല. We see in the book of Psalms 91 verses 7, it says, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. We need to understand that no matter whatever happens, no matter how many people fall around me, no matter how many people, whatever happens to anyone, but let me tell you, you being a person who carries the anointing of God, you being a person who carries the promise of God, nothing is going to happen to you. You are going to be victorious. God is going to fulfill the promises that he has put in your life. Psalms 91 verses 8 പറയുവാണ്, നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് വരുന്ന പ്രതിഫലം കാണും, നിന്നോട് എതിരാൻ വരുന്നവരുടെ തകർച്ച നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ നീ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയും. The word of God says in Psalms 91 verse 8, it says, you will only look with your eyes and see the recompense of the wicked. Let me tell you tonight, you will surely see what the wicked is going to suffer, what the wicked is going to do, what is going to happen with the wicked people, because you are a child of God. God is going to fulfill his promise upon you, and with your own eyes you will see the recompense of the wicked. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോ അവരെ കൊണ്ട് ഇടാൻ പോയ ആൾക്കാർ ദഹിച്ചു പോയി, പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല. കർത്താവിന്റെ ശക്തിയും കരവും അവരുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. We see that the three boys, Shadrach, Meshach, and Abednego, we see that when they were on the way to put them into those people, when they were on the way to put them into the fire, the people on the left and right, they burned off. But those three boys, we see that nothing happened. The fire could not harm them. Why? Because the power of God was upon them. The power of the Holy Spirit covered them and protected them. And that because of that, no harm came upon them. 2021 കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയോട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസ ത്യാഗം ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ദിവസവും നിങ്ങൾ വാഗുകൊണ്ട് പറയണം, ദിവസവും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. കാണാത്ത നിങ്ങൾ മേഖല നിങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണം. നിങ്ങൾ കാണാത്ത തലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തലങ്ങൾ കർത്താവ് ഉയർത്തുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ദുഷ്ടപിശാചികൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ കെട്ടുകൾ മൊത്തം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തകർത്ത് കളഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും കർത്താവ് സാധിച്ചു.
This 2021, to all my beloved, let me tell you something. You need to focus on the promises that God has given in your life. Each morning you wake up, you need to declare the promise of God upon your life. You need to believe in it. You need to put your complete trust in God. And if the moment when you put your trust in God, no matter whatever happens around you, no matter whatever happens within you, one thing is for sure: the promise of God will definitely come into action. It will be fulfilled in your life. Psalms 37 verses 4 പറയാണ്, യഹോവ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും സാധിച്ചു തരും. ഈ 2021 ആർക്കൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ? ഒരു ചർച്ചുള്ള 100 ചർച്ചിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം. പ്രൈത്തല്ലോൺ. നിങ്ങൾ ഒരു ചർച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ 100 അല്ല 1000 ചർച്ചുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭാവന കാണണം. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ രാജ്യങ്ങൾ ഓടി നടന്ന് കർത്താവിന് വേല ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം. കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും സാധിച്ചു തരും. Tonight, let me tell you, to my beloved, that you need to start dreaming big. You need to dream big, that God is going to do great things in my life, and you need to put your trust in God. Psalms 37:4, it says, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. The moment you start to desire in the Lord, the moment you start to make a wish upon the Lord, definitely those things are going to happen in your life. And with your own eyes, you will see. If you are a street preacher, you dream that you are going to preach to the nations. If you are a man who is praying for hundreds of churches, imagine that you are going to minister to hundreds of churches, and definitely God is going to God is going to make that happen very soon. 2021 കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തം ആർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ 2021 ഡിസംബറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട് നിങ്ങൾ റിജോയ്സിങ് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. Definitely, let me tell you this tonight, to all my beloved who are listening to me, to all the people who has a promise of God upon them. Let me tell you, those stick to the promise, put your trust upon God. Before this 2021 finishes, before this December comes, definitely you are going to see the promises of God that is going to be fulfilled in your life, and you will see the glory of the Lord coming upon you. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, കർത്താവ് ഒന്നര വാഗ്ദത്തം നമ്മൾ അവിശ്വസിക്കരുത്. വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ മുന്നേറണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ മുന്നേറണം. വിശ്വാസത്താൽ മുന്നേറി കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ കർത്താവ് നമ്മളെ മാനിക്കും. നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് നമുക്ക് സാധിച്ചു തരും. Tonight, let me tell you that the promise of God that is given, promises that God has given in your life, do not lose your trust in it. Do not lose your faith in it. Definitely put your trust in God. Trust that God is going to fulfill it. And let me tell you tonight, God will surely fulfill that according to the faith that you have put in God. And you will surely see the miracle working your hand of God in your life. Just I want to pray for you right now. എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം. 2 സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കർത്താവിന് വേണ്ടി വാഗ്ദത്തം ഉള്ളവർ, ആർക്കൊക്കെ വാഗ്ദത്തം ഉണ്ട്, എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തിക്കുക. Everybody please raise your hand. Those who are if you have got any of the prophetical words from any of the man of God and woman of God, please raise your hand right now. Praise the Lord. We can pray one accord. Just I want നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിതാവേ, നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ടി കർത്താവെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരൊക്കെ വാഗ്ദത്തം, കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തം അവർക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, in the name of Jesus Christ, the people those who have received your prophetical word right now, Father, I pray for them right now, Father. Bless them, Father. Honor them, Father. Before the end of 2021, before the end of December 2021, Father God, let everybody see your glory. Let everybody see the fruits of that prophetical words. Father God, എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവ്. വർദ്ധിക്കണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ. God bless you. പറയുന്നവരെ, വരുന്ന ഇത് ആദ്യ സെഷനാണ് കേട്ടോ. വരുന്ന ആഴ്ച തുടങ്ങി എല്ലാ ആഴ്ചയും ഉണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ കർത്താവ് വരുന്ന വെളിപാടുകൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പം എല്ലാവരും സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പാസ്റ്റർമാർക്ക് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് പാസ്റ്റർമാർ ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സൂമിനാണെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാം. വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരും ക്ഷണിക്കുന്നതല്ല. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബൈബിൾ ടീച്ചിങ് സെക്ഷനോട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ശക്ത നേഷൻസ് ഗോസ്പൽ റിവ്യൂലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പം കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും every Tuesday I will be sharing the Malayalam message, will be translated into English. Praise the Lord. And every Thursday there will be English message. Praise the Lord. It will be translated into some other language. Praise the Lord. Everybody please watch online
And also every day there is a non-stop gospel revival. Now we are going to start another section right now, and the 30 minutes worship is going to start right now. Dr. Kingsley is here in our with us today, right now from Scotland. We'll be sharing the word of God today, right now. So that we are going to start another session right now. This is the last 320 days are over. Nearly 300. More than 315 days are over. Praise the Lord. I had to calculate how many days are over. Praise the Lord. This is a non-stop gospel revival. Praise the Lord. Hallelujah. This we were doing by the revelation of Holy Spirit. So still we are doing this. Every day we are doing by the power of the Holy Spirit. So that still you are continuing. So that lots of pastors, lots of preachers, they had been here in this flight home. They are going to come again in this flight home. New preachers they are going to join in this flight home. Lots of people are there sharing their testimonies, life-changing testimony, even film actors too. Praise the Lord. So that all the people are watching online, this may be an experience which our God is giving to you, not only for you, through you, to everybody's life. Praise the Lord, to come back to come to know the power of the Lord. Praise the Lord. So I want to encourage to each one of you, come back to the Lord and experience the presence of the Lord. Tomorrow you will be a history maker. Praise the Lord. Hallelujah. Our God will make you accordingly. Praise the Lord. Hallelujah. So we are going to start this section right now. Praise the Lord. Another section. I know that Dr. Freddie Varghese is too much tired. Praise the Lord. Worshipping God, and now is translating. Now again worshipping. Praise the Lord. We can find another solution next time onwards. Praise the Lord. We can arrange one more worshiper. Praise the Lord. Dr. Freddie Varghese is joined here worshipping all the nations. Now more than 20 countries people are watching right now. How we are getting lots of encouragement. Why I am getting that one pushing to do this gospel work every day, because people are from different countries, especially in UK and Europe, in African countries, and some other all the countries. People are sending the message, Pastor. I was well, a couple of people, they were saying, Pastor, the last year onwards, I thought I will never do any more gospel work, because my mind was in right situation. Because of this gospel revival, now I'm getting some encouragement to do something for God. Praise the Lord. This is what, okay, all the people are getting some motivations, not some motivation. Holy Spirit will give you the motivation in your life to do a great things at His kingdom. I know one more thing I can say to you: the people are coming in this flight home. Your face will become great in front of the world. Praise the Lord. I know very well. International UK is praying to the Lord to get on TV channel, so that 24 hours a day we can preach the gospel, without any fail. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you very much. God bless you. Thank you very much. We are going to start this session right now. Everyone, please raise your hand. We can pray 1 minute and we can start this session right now. Praise the Lord. Please raise your hand. I want to encourage to all the people. Please raise your hand. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, I pray for each one of them. Father, this is a non-stop gospel revival. During the time of this praise and worship, Father, let everybody receive the mighty presence and touch. Father. Let everybody receive a life-changing story right now, Father. And also I pray for the pastor sharing the word of God. I pray for the pastor. Bless this pastor right now, Father. During the time of word of God, let everybody receive the healing power, Father. Because you are in front of you. In your eyes, you are seeing everybody. There is no partiality in your eyes. Heavenly Father, you are looking at everybody in the same way, in equal way. Father God, I pray for each one of them. All the people, those who are born again, I pray for the Gentiles not born again. I pray for each one of them, Father. Let everybody get a reason to come back to the Lord today itself, Father, before we finish session. Father God, I bless each one of them. In Jesus' name I pray. Somebody wants to shout and say amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now we are going to start another 30 minutes praise and worship from now onwards. After that, Pastor Kingsley from Scotland will be taking over this session, sharing the word of God to the nations. Dr. Freddie Varghese will be singing the song, leading the worship right now. You are invited, Doctor. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Greetings to you all in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. It's a great joy and honor once again to come, hallelujah, and praise and worship our Lord. Especially I thank Pastor Jolly, hallelujah,
for such a wonderful ministry that he's leading, and God is enabling him, hallelujah, so powerfully to, hallelujah, to raise a generation for Jesus, hallelujah, hallelujah. We definitely believe God is on the move, hallelujah. God is going to, hallelujah, hallelujah, raise a next generation for his kingdom. And especially I greet the guest, hallelujah, who has with us, Pastor Kingsley from Scotland, hallelujah. May God bless you. Tonight is going to be a great night, hallelujah. Let's give thanks for the Lord, for he is good, his mercy endures forever, hallelujah. Even though I change, even though people around us change, but Bible says his mercy, it will endure forever. It will never change. He is a faithful God. His faithfulness never changes, hallelujah. He is the same God yesterday, today, and forever, hallelujah. What a beautiful God we serve. Oh, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, oh, with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, yes, Lord, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, oh, let the weak say, I am strong.